ما من رجل يتعاظم في نفسه، جو انسان خود ہی اپنے آپ کو بڑا مان لیتا ہے، واختال فی نفسه واختال فی مشیہ، اور اپنی چال میں اکڑ پیدا کر لیتا ہے، اپنی چال میں اکڑ لے کر چلتا ہے، اپنے آپ کو بڑا مان لیتا ہے، اپنی چال میں اکڑ لے آتا ہے، اکڑ کر چلنے لگ جاتا ہے، الا لقی اللہ تبارک و تعالی، قیامت کے لیے انسان اللہ رب العالمین سے اس حال میں ملے گا، وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ، کہ اللہ رب العالمین اس انسان پر سخت غصے میں ہوگا، اللہ رب العالمین ایسے انسان کے بارے میں سخت غضبناک ہوگا۔ کون سا انسان؟ جو انسان خود اپنے آپ کو بڑا مانتا ہے، خود اپنے آپ کو بڑا مانتا ہے اور تکبر کی چال چلتا ہے، اکڑ کر چلتا ہے، بڑا بن کر چلتا ہے، گھمنڈ میں ڈوب کر چلتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھ کر رہتا ہے۔ قیامت کے لیے انسان اللہ رب العالمین سے اس حالت میں ملے گا کہ اللہ رب العالمین اس انسان کے بارے میں سخت غضبناک ہو۔ اب اس کی حالت کیا ہوگی دنیا میں اور آخرت میں، اب میں روایت آپ کے سامنے پڑھوں گا، آپ بات کو سمجھتے چلیے۔ اللہ کے نبی صحیح مسلم کی روایت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ رب العالمین لوگوں کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا، اللہ رب العالمین انہیں اپنی معاف کرنے کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا، بلکہ ان کو اوپر ناراض ہوگا، غضبناک ہوگا، سخت غصے میں ہوگا، اللہ رب العالمین کا قہر ان لوگوں پر ٹوٹ رہا ہوگا۔ رب نے کہ یہ لوگ جو دنیا کے اندر گھمنڈ میں تھے، یا پھر جن لوگوں کے اندر یہ تین کمیاں پائی جائیں گی، قیامت کے دن اللہ کے سامنے آئیں گے، لیکن اللہ رب العالمین کی طرف اپنی رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا، محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا، معاف کرنے کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا، پیار کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، نہ ہی اللہ رب العالمین ان تین کاموں کو کرنے والوں سے بات کرے گا، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، نہ ہی لوگوں کو اللہ رب العالمین کے گناہوں سے معاف کرے گا، اور آگے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن دردناک عذاب ہوگا۔ تین گناہوں کو کرنے والے لوگ ایسے ہیں، اگر ان لوگوں جن لوگوں نے تین گناہوں کو کیا، قیامت کے دن اللہ کی رحمت ان کو ملے گی، نہ اللہ ان سے بات کرے گا، نہ اللہ ان کو معاف کرے گا، بلکہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کے بارے میں اتنا غضبناک ہوگا، اتنا غصے میں ہوگا کہ ان کے لیے فرشتوں کو حکم دے گا ان لوگوں کو جہنم کے اندر لے جا کر پھینک دو۔ پہلا آدمی شیخ زانی، بڑھاپے میں زنا کرنے والا انسان، بوڑھا ہو گیا ہے، بڑھاپے میں پہنچ گیا ہے، بڑھاپے کے وقت انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، موت کے قریب ہو جاتا ہے، اپنی زندگی کے آخری دہلیز پر اس کا قدم ہوتا ہے، بڑھاپے کے عالم میں انسان کو، جس انسان کے اندر زناکاری کی، بدکاری کی، بدکرداری کی، بے حیائی کی سوچ ہوتی ہے، بے حیائی کی تمنائیں ہوتی ہیں، یا پھر ایسا انسان جو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا ہے پھر بھی بے حیائی کے کاموں سے جڑا ہوا ہے، بدکاری کی اس کی عادت ہے، اس کی آنکھوں میں بے شرمی ہے، اس کی آنکھوں میں حیا ختم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھا زناکار جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے جائے گا، اللہ فرمائے گا میرے بندے تو بڑھاپے میں بھی مجھے یاد نہ کر سکا، بڑھاپا جب تم موت کے قریب ہو چکا تھا اس وقت تجھے چاہیے تھا کہ تم اسے مجھے یاد کرتا، تیری زندگی میں کی ہوئی خطاؤں پر میرے سامنے رو رو کر مجھ سے معافی مانگتا، میں تجھے معاف کر دیتا، میرے سامنے جھکتا تو مجھے مناتا، مجھے راضی کرنے کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتا، اپنے دل کے ٹکڑے میرے سامنے بیان کرتا، میں تیرے بڑھاپے کی عالم میں تیرے اوپر رحم فرما کر تجھے معاف فرما دیتا، لیکن بندے تو نے بڑھاپے میں بھی مجھے یاد نہیں کیا، جب تم موت کے قریب ہو گیا، تیرے پیر قبر میں لٹک چکے تھے، اس وقت بھی تو میرے قریب نہیں آیا، میرے سامنے تو نہیں جھکا، مجھے منانے کی کوشش نہیں کری، تو نے اپنی زندگی میں کی ہوئی غلطیوں پر کبھی معافی مانگنے کی کوشش نہیں کری، بلکہ بڑھاپے میں بھی تیرا عالم یہ تھا، تیری آنکھوں میں بے حیا
बीमारी से जुड़ा हुआ, बुढ़ापे में मुझसे करीब होने के बजाय मुझसे और दूर चला गया, मेरा नाफरमान था। तो बुढ़ापे के आलम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस के अंदर फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन 70 साल के इंसान से अल्लाह रब्बुल आलमीन प्यार करता है, 70 साल के इंसान से अल्लाह रब्बुल आलमीन मोहब्बत करता है, और 80 साल के इंसान से अल्लाह रब्बुल आलमीन शर्म करता है। मेरे भाइयों, बात बड़ी गौर करने की है। वो बुढ़ापे की जिंदगी, जिस बुढ़ापे की जिंदगी में अल्लाह का प्यार मिलता है, वो बुढ़ापे की जिंदगी जिस जिंदगी में अल्लाह की मोहब्बत मिलती है इंसान को, वो बुढ़ापे की जिंदगी जिस जिंदगी में अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे से शर्म करता है, अपने बंदे से हया करता है, वो बुढ़ापे की जिंदगी जिस जिंदगी में जो बाल सफेद इंसान के बदन पर आ गए, हर बाल के बदले में अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे को नेकी अता करता है, उसके जिस्म के हर सफेद बाल के बदले में अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी एक गलती के गुनाह को माफ फरमाता है। बल्कि एक रिवायत में तो यहाँ तक है, आपने ये भी फरमाया, इंसान के जिस्म पर बुढ़ापे की उम्र में जो सफेद बाल होते हैं, हर बाल के बदले में जन्नत का उसका एक दर्जा बुलंद किया जाएगा। मेरे भाइयों, कितनी बड़ी बात इस्लाम ने हमें दी। अल्लाह ने कितना अदब बतलाया बुजुर्गों का, इस्लाम ने कितना इकराम बतलाया बुजुर्गों का। रब्बे किबरिया फरमाएगा, मेरे बंदे, जिस बुढ़ापे को मेरी तेरी भलाई में बदल दिया, तेरे बालों तक को भलाई में बदल दिया, जिस बुढ़ापे की उम्र में तेरे बालों को तेरी मग़फ़िरत का जरिया बना दिया, तेरी नेकी का ज़ख़ीरे का जरिया बना दिया, जन्नत में तरक्की का जरिया बना दिया, जिस बुढ़ापे की उम्र में मुझे मैं प्यार देता हूँ अपने बंदे को, जिस बुढ़ापे की उम्र में मैं अपने बंदे से शर्म करता हूँ, लेकिन उस उम्र में तू बेशर्म होकर ज़िनाकारी से जुड़ा रहा, इसलिए अल्लाह क़यामत के दिन बूढ़े ज़ानी से बात नहीं करेगा, बूढ़े ज़ानी की तरफ निगाह की रहमत से नहीं देखेगा, और ना ही बूढ़े ज़ानी को गलतियों को माफ करेगा, ना ही बुढ़ापे में ज़िना करने वाले इंसान को अल्लाह जन्नत में दाखिल करेगा, बल्कि फरिश्तों को कहेगा, वलहुम अज़ाबुन अलीम, इसको उठाओ जहन्नम के अंदर डाल दो। दूसरा आदमी, आपने फरमाया, मलिकुन कज़्ज़ाब, बादशाह है, उसको कोई दबाने वाला नहीं, बादशाह को कोई डराने वाला नहीं, जिम्मेदार आदमी है, उसको किसी का डर की कोई जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी झूठ बोलता है, फिर भी दगाबाजी करता है, खुद मुख्तार है, खुद मालिक है, फिर भी झूठ बोलता है। अल्लाह ने फरमाया, बंदे तूने झूठ क्यों बोला? जब तू खुद मालिक था, मोहताज नहीं था, किसी से तुझे कोई दाव की जरूरत नहीं थी, तू तो दूसरों पर हुकूमत करने वाला था, घर का जिम्मेदार था, सब तुझसे छोटे थे, तू किसी का मोहताज भी नहीं था, बल्कि सब तेरे मोहताज थे, तेरा कोई जिम्मेदार नहीं, बल्कि तू पूरे परिवार का मालिक था, पूरे मुल्क का जिम्मेदार था, फिर भी तूने झूठ क्यों बोला? अल्लाह फरमाएगा, तेरी कोई मजबूरी नहीं, फिर भी तूने झूठ बोला, जा आज के दिन अल्लाह न तुझसे माफ करेगा, न तेरे ऊपर नजर रहमत करेगा, न तुझे माफ करेगा, बल्कि तुझे जहन्नम के अंदर डालेगा। तीसरी बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, वआइलुन मुस्तकबिर, और ऐसा गरीब इंसान जो घमंड में डूबा हुआ, गरीब है फिर भी घमंड करता है, फकीर है फिर भी घमंड करता है, कल हालत बिगड़ी हुई है फिर भी घमंड करता है, दौलत पास नहीं फिर भी घमंड है, कपड़े ठीक नहीं फिर भी घमंड है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान गरीब है फिर भी तकब्बुर के अंदर डूबा हुआ है। मेरे भाइयों, ये तीन गुनाह करने वाले ऐसे थे जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह इनसे न बात करेगा, न इनकी तरफ निगाह नजर रहमत से देखेगा, न इनके गुनाहों को माफ करेगा, बल्कि इनको जहन्नम के अंदर डलवाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, से मुस्लिम की रिवायत है, आपने फरमाया, अला उखबिरुकुम अहलुन नार, मेरे सहाबा के मैं तुम्हें जहन्नम इंसान के बारे में न बतलाऊं? सहाबा कराम ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर बतलाइए। आपने फरमाया, कुल्लु तुविन व जवाजिन व मुस्तकबिरिन, हर वो आदमी जो सरकश है, हर वो आदमी जो जिद्दी है, हर तरफ है, नीच किस्म का इंसान, जलील किस्म का इंसान, शरारती किस्म का इंसान, न सुख से खुद रहता है, न समाज को चैन से रहने देता है, न खुद चैन की जिंदगी गुजारता है, न मुसलमानों को चैन में रहने देता है, हर तरह के नए नए फितने, नए नए
प्रोपेगेंडे, तरह तरह का फितना फसाद मुसलमानों के बीच में आज खड़ा करके रखता है। हर वक्त तेरी मेरी इधर की उधर लड़ाने भिड़ाने में लगा रहता है। कभी माँ को फितना करा, कभी माँ को फितना करा, फिर दीन के नाम से समाज में जाना जाता है, जालिम के नाम से समाज में जाना जाता है। लोगों के सुकून को छीनने वाला, लोगों के दरमियान लड़ाई करने वाला, लोगों को भिड़ाने वाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु उतुबिन ज़लील सरकश इंसान व जवाज़िन कंजूस इंसान व मुस्तकबिर घमंड में डूबा हुआ मुतकब्बिर इंसान। ये तीन किस्म के लोगों के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे साहब, ये तीन गुनाहों में डूबे हुए इंसान जन्नत के अंदर नहीं बल्कि जहन्नम के अंदर जाएंगे। मेरे भाइयों, बड़ा दर्दनाक मंजर मुतकब्बिरों का रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। उससे पहले हदीस में आपके सामने रखो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत, आप फरमाते हैं ला यदखुलुल जन्ना ला यदखुलुल जन्नता अहदुन फी क़ल्बिही मिस्कालु हब्बतिन मिन खर्दलिन मिन किब्र। जिस इंसान के दिल के अंदर राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा, घमंड होगा, बड़ापन होगा, बड़ाई की बू होगी, घमंड की बू होगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे इंसान को जन्नत के अंदर दाखिल नहीं करेगा। बड़ा घमंड नहीं, जरा सा भी अगर इंसान के दिल के अंदर तकब्बुर होगा, जरा सा भी घमंड की बड़ाई की सोच होगी, प्लानिंग होगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे इंसान को जन्नत में दाखिल नहीं करेगा। राई का दाना कितना बड़ा होता है, राई के दाने के बराबर भी अगर इंसान के अंदर तकब्बुर मिला, जन्नत में नहीं जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकब्बुर करने वालों के बारे में जामी तिर्मिज़ी के अंदर एक लंबी रिवायत बयान करते इरशाद फरमाया युशरुल मुतकब्बिरूना अमसाल ज़र्री यौमल क़ियामा। क़यामत के दिन घमंड करने वाले मुतकब्बिर लोगों को, बड़ा बोलने वाले, अपनी हैसियत और औकात से ज्यादा बातें करने वाले, लोगों को जलील कहने वाले, लोगों को हकीर समझने वाले, लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करने वाले, हक बात को ठुकराने वाले, हक बात से नफरत करने वाले, लोगों को हक के खिलाफ भड़काने वाले, लोगों को हक के खिलाफ उभारने वाले, सच्चाई के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले, ये बड़ाई बोलने वाले, जिनकी जबान में बड़ाई, जिनकी जबान में तकब्बुर, जिनकी चाल में तकब्बुर, जिनकी भाषा में तकब्बुर, जिनके व्यवहार में तकब्बुर, जिनकी आदतों में तकब्बुर, जिनकी कल्चर में तकब्बुर, जिनकी सोसाइटी में तकब्बुर, जो तकब्बुर की बोली बोलते हैं, लोगों को बड़ा बोल कर अपने आप को अपनी वाहवाही लेना चाहते हैं, जो बड़ी भाषाएं बोलकर बड़बड़ाई की चाल चल के, तकब्बुर जैसी चाल चल के लोगों में बड़ा बनना चाहते हैं, लोगों में अच्छा बनना चाहते हैं, लोगों में इज्जतदार बनना चाहते हैं। इन घमंडियों का क़यामत के दिन क्या हशर करेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन। आदि सामने देखिए, फरमाया इमामुल अंबिया ने युशरुल मुतकब्बिरून अमसाल ज़र्री यौमल क़ियामा। क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया के अंदर घमंड करने वाले मुतकब्बिरों को इस हालत में उठाएगा, ऐसा बनाकर उठाएगा, यानी इनको चूंटियों की तरह से छोटा छोटा करके उठाएगा। फी सुअरिर रिजाल, जिस्म चूंटियों की तरह से छोटा होगा लेकिन शक्ल इंसानों की होगी। जिस्म इनका चूंटियों के बराबर होगा, जितना कद काठी, जितना बड़ा जिस्म चूंटियों का होता है, इतना ही बड़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिस्मों को कर देगा। वो फी सुअरिर रिजाल, लेकिन शक्ल इंसानों की होगी। गशाहुमुज़्ज़िल, चारों तरफ से मैदान महशर में जिल्लत और रुसवाई को बचा रही होगी, मैदान हशर में ज़लील हो रहे होंगे। यही वो लोग थे जो दुनिया में बड़ी बड़ी बातें करते थे, जो दुनिया में बड़ी बड़ी बातें करते थे, टांग पे टांग रखकर हम
को चोटी बनाकर इनकी शक्लों को नहीं बदलेगा, शक्लों को नहीं बदलेगा, इनकी शक्लों को वही रखेगा ताकि लोग पहचान लें, लोगों देख लो ये चेहरे वही हैं, ये वही चेहरे हैं जो जिन चेहरों से बड़े बड़े बोल निकला करते थे। आज इनका हशर देख लो, आज इनका अंजाम देख लो, हमने इनको चूटियों का जिस्म दे दिया है। मेरे महबूब फरमाते हैं यगशाहुम ज़ुल व फी रिवायतिन यगशाहुम ज़िल्लु, चारों तरफ से मैदान महशर में जालिमों पर लानत पड़ रही होगी, ये ज़लील हो रहे होंगे, लोग इनको ज़लील कर रहे होंगे, फरिश्ते इनको ज़लील करेंगे, रब्बे किबरिया के दरबार में इनको ज़लील किया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वयुसाकुना, फिर इन्हें धकेल कर ले जाया जाएगा इला सिजनिन, ऐसी जेल की तरफ, ऐसे कैद खाने की तरफ, फी जहन्नम, जो जहन्नम के अंदर होगा, युसम्मा बोलस, जिसका नाम बोलस है। बोलस नामी जेल, बोलस नामी कैद खाना जो जहन्नम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने घमंडी और मुतकब्बिरों के लिए रखा है। इन्हें चूटियों को जिनकी शक्लें इंसानों की होंगी धकेल कर जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तअलुहुम नारुल अलियार, अब जैसे इन लोगों को जहन्नम के अंदर कैद खाने में दाखिल किया जाएगा, अचानक चारों तरफ से भड़कती हुई आग का बड़ा तूफान इनको अपने बीच में ले लेगा और इनकी चमड़ियों को जलाएगा, इनकी चीखें निकल पड़ेंगी, इनकी चीखें निकल जाएंगी, दहाड़ेंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे। मेरे भाइयों, मैदान महशर में ज़लील किया रब्बे किबरिया ने, जहन्नम में इनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़लील करेगा कि आग अचानक चारों तरफ से आग का तूफान इनको अपने घेरे में लेकर इनकी चमड़ी को जलाएगा, ये चीखेंगे, चिल्लाएंगे, लेकिन इनकी नहीं सुनी जाएगी। इतना ही नहीं बल्कि आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस के अंदर फरमाते हैं वयस्कौना मिन उसारति अहलिन नार, फिर इन जालिमों को, इन तकब्बुर करने वाले घमंडियों को पिलाया जाएगा जहन्नमियों का सड़ता हुआ बदबूदार पसीना। जिन लोगों को दुनिया में ये ज़लील करते हैं, जिन लोगों को दुनिया में हकीर करते हैं, इन लोगों को उनका पसीना पिलाया जाएगा। जहन्नम के अंदर यहूदी भी है, जहन्नम के अंदर क्रिश्चियन भी जाएंगे, जहन्नम के अंदर गैर मुस्लिमों के भी लंबा तबका जहन्नमियों का, जिनके बदन से नफरत, जिनके पसीने से नफरत, जिनके कपड़ों से नफरत, जिनके थूक से नफरत, जिनके आंसुओं से नफरत, जिनके पेशाब से नफरत, जिनके पाखाने से नफरत, इन मुतकब्बिर लोगों को क़यामत के दिन जहन्नुम में यही सब पिलाया जाएगा। लोगों का पसीना पिलाया जाएगा, लोगों की नाक की गंदगी पिलाई जाएगी, लोगों का थूक पिलाया जाएगा, लोगों की राल पिलाई जाएगी, लोगों का पसीना पिलाया जाएगा, शरीर से निकलने वाली सारी गंदगी दुनिया के अंदर बड़ा बोल बोलने वाले को पिलाया जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इनको इस्कौना मिन उसारति अहलिन नार, इनको जहन्नमियों का पसीना पिलाया जाएगा। आगे फरमाया वतीनतिल खिबाल, इन्हें तीनतुल खिबाल पिलाया जाएगा। तीनतुल खिबाल जहन्नम के जिस्म से निकलने वाली सारी गंदगी, इंसान की नाक की गंदगी, इंसान की मुंह की गंदगी, इंसान की आंख की गंदगी, इंसान की पाखने की गंदगी, इंसान की पेशाब की गंदगी, औरत की माहवारी की गंदगी, ज़िनाकार औरतों की शर्मगाहों से सड़ता हुआ पीप, इन सबको पिलाया जाएगा। कौन? अब हम देखते हैं सब कैसे कैसे लोग हैं, तकब्बुर घमंड करने वाले कैसे लोग हैं। सबसे बड़ा नुकसान तो ये हक के दुश्मन है, इसलिए इनके सजा। ये जामे तिरमिज़ी की रिवायत है। मेरे भाइयों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद कहता है अल किब्रिया रिदाई, लोगों बड़ाई मेरी चादर है, वास्मतु इज़ारी, और बुजुर्गी मेरा इज़ार है। किब्रियाई मेरी चादर है, बुजुर्गी और आज़मत मेरा इज़ार है। मुझसे कोई बड़ा नहीं है, मैं सबसे बड़ा हूं और बड़ाई में मेरा कोई बराबर कोई शरीक भी नहीं है। अगर कोई इंसान मेरी बड़ाई में, मेरी किब्रियाई में मेरे साथ शरीक होगा
اور ہونے کی کوشش کرے گا۔ پتہ کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن نازانی احد منہما، جس انسان نے بھی یہ کوشش کری میری بڑائی کو چھیننے کی، میری عظمت کو چھیننے کی، یعنی جو تکبر میں ڈوبا، جو لوگوں میں بڑا بننے کی کوشش کرنے لگا، یاد رکھو لوگوں کا سب سے بڑا مقرب ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اللہ کی بڑائی میں کوئی برابر نہیں، اللہ کی بڑائی میں کوئی شریک نہیں، جس طرح کہ اللہ کی قدرت میں کوئی شریک نہیں، اللہ سب سے عظیم ہے، اللہ کی عظمت میں کوئی اللہ جیسا نہیں، اللہ کی عظمت میں کوئی شریک نہیں۔ میرے بھائیوں پتہ کیا چلا، اللہ کی بڑائی میں کوئی شریک نہیں، اللہ کی عظمت میں کوئی شریک نہیں۔ اگر کوئی انسان اللہ کے تکبر میں پڑ کر اللہ کی بڑائی میں شریک ہونا چاہے گا، یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے خود فرمایا ادخلہ النار، میں اس انسان کو جہنم میں داخل کر دوں گا، بلکہ آگے ایک دوسری روایت کا الفاظ ہے وَقَذَفْتُهُ النَّارَ، میں اس کو جہنم کے اندر پھینک دوں گا۔ جو تکبر میں کی چادر مجھ سے چھیننا چاہے گا، جو میری کبریائی کی چادر مجھ سے چھینے گا، یہ جہنم، یہ متکبروں کا انجام ہے جو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ دنیا میں کیا ہے، اتنے خطرناک الفاظ ہیں، میں سمجھتا ہوں شاید آپ کے کانوں کو بڑی تکلیف ہوگی جب ان الفاظ کو آپ سنو گے۔ روایت لمبی ہے، مختصر دیکھیے آپ حضرت عمر نے کہا، منبر پر تھے خطبہ دے رہے تھے، انہوں نے کہا لوگوں میں نے اللہ کے نبی کو یہ کہتے ہوئے سنا من تواضع للہ، جو انسان اللہ رب العالمین کے لیے عاجزی کرتا ہے، عاجز و انکساری کرتا ہے، جھک کر رہتا ہے، لوگوں کا ادب کرتا ہے، بزرگوں کو ان کا مقام دیتا ہے، نیک لوگوں کو ان کا مقام دیتا ہے، لوگوں کی عزت کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے، کسی کو ذلیل نہیں سمجھتا، کسی کو حقیر نہیں سمجھتا۔ من تواضع للہ، جو اللہ کے خاطر جھکتا رہتا ہے، رفع اللہ، اللہ رب العالمین اس کو اونچا کر دیتا ہے۔ فَهُوَ فِي نَفْسِهِ صَغِيرٌ، وہ انسان اپنے آپ کو اپنے من میں چھوٹا مانتا ہے۔ وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيرٌ، لیکن اللہ رب العالمین اس کو لوگوں کی نگاہوں میں بڑا بنا دیتا ہے۔ کیا کہا آپ نے فرمایا جو اللہ کے خاطر جھکتا ہے اپنے نفس میں وہ چھوٹا بنتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے آدمی کو لوگوں کی نگاہوں میں بڑا بنا دیتا ہے، اس کو لوگوں میں عزت عطا فرما دیتا ہے۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ومن تکبر، ومن کبر، جس انسان نے تکبر کیا، جس نے تکبر کیا، جو تکبر میں پڑا، وضع اللہ، اللہ رب العالمین اس کا زوال شروع کر دیتا ہے، اللہ اس کو ذلیل کر دیتا ہے، اللہ اس کو رسوا کر دیتا ہے۔ وَهُوَ فِي نَفْسِهِ كَبِيرٌ، بڑا تکبر والا انسان اپنے من میں بڑا بنتا ہے۔ وَأَعْيُنِ النَّاسِ صَغِيرٌ، لیکن لوگوں کی نگاہوں میں اللہ اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ اور آگے فرمایا، اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت الفاظ فرمائے کہ اللہ رب العالمین تکبر کرنے والے کو کتنا ذلیل کرتا ہے، کتنا رسوا کرتا ہے۔ لَهُوَ أَهْوَنُ مِنْ كَلْبٍ أَوْ خِنْزِيرٍ، اللہ رب العالمین تکبر کرنے والوں کو اتنا ذلیل کر دیتا ہے، اتنا ذلیل کر دیتا ہے، کتے اور خنزیر سے بھی کہیں زیادہ اس کو ذلیل کر دیتا ہے، کتے اور خنزیر سے بھی زیادہ اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ کس کو؟ جو تکبر کرتا ہے۔ بس یہ آخری حدیث تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا۔ الہ العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ پروردگار عالم ہم سے جیسی بھی جو نیکیاں ہوتی ہیں اللہ ان نیکیوں کو ہماری آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا، عالم برزخ یعنی قبر کی زندگی میں نجات کا ذریعہ بنا دے۔ پروردگار عالم ہمارے جو بھائی پردیس میں ہے، روزی روٹی کی تلاش میں ہے، اللہ ان کی کاروبار میں، ان کی نیکیوں میں برکت عطا فرما۔ بارے آج ہمارے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ جب تک تو زندہ رکھنا، دین اسلام پر زندہ رکھنا، جب خاتمہ کرنا ایمان کی حالت میں کرنا۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بالآيات والذکر الحکیم۔ ان اللہ تعالی جواد کریم مجید۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه